ગરમીની આ સિઝન છે અને વાતાવરણને લઈને ડબલ ઋતુનું એટેક થવાની તૈયારી છે, કારણ કે કાળઝાળ ગરમી માટે પણ તમારે તૈયાર રહેવું પડશે અને સાથે સાથે વરસાદની પણ શક્યતાઓ છે। રાજ્યમાં 1 થી લઈને 2 ડિગ્રી સુધી તાપમાનમાં વધારો થવાની પણ શક્યતાઓ જોવાઈ રહી છે। અત્યારે ગાંધીનગર અને અમદાવાદનું તાપમાન 38 ડિગ્રીની આસપાસ છે અને સૌથી વધારે તાપમાન 38.7 ડિગ્રી સાથે રાજકોટ સૌથી વધારે ગરમ શહેર છે। આ ઉપરાંત કચ્છમાં હળવા વરસાદી છાંટા પણ પડી શકે છે। अधिकतम तापमान की तो वो अपने 9 लार्ज चेंज में मेंटेन करेगा और अगले 3 से 4 दिनों में उसके बाद जो है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस कह सकते हैं नॉर्थ गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में जो है तापमान जो है फिर से जो से 2 से 3 डिग्री अगले आने वाले 5 से 6 दिनों के लिए किसी भी तरह की जो है हीट वेव और वार्म नाइट की जो है वार्निंग नहीं जारी की। तो एप्रिल महीना में राज्य में बेवड़ी ऋतु रहवानी है, कारण के हवामान निष्णांत परेश गोस्वामी आगाही करी है कि एप्रिल में कमोसमी वरसाद जोवा मळशे। भारे गरमीनो पण एप्रिल में तमारे सामनो करवो पड़ी शके छे, कारण के 6 एप्रिल थी राज्य में तापमान में वधारो थवानो छे। लगभग 8 थी लईने 13 एप्रिल सुधी राज्य में हीटवेव रहेशे अने केटलाक विस्तारो एवा पण रहेशे के ज्यां सौथी वधारे गरमी एटले के 44 डिग्रीनी आसपास पण गरमी रही शके छे। હવે થોડા દિવસની અંદર રાજ્યની અંદર બે પરિસ્થિતિ જોવા મળશે, જેની અંદર હીટવેવનો રાઉન્ડ અને માવઠાનો વરસાદ, આ બંને વસ્તુ છે આપણે એપ્રિલ મહિના દરમિયાન જોવા મળે તેવી શક્યતાઓ છે। 8 એપ્રિલથી લઈને 13 એપ્રિલ દરમિયાન રાજ્યની અંદર એક હીટવેવનો રાઉન્ડ જોવા મળશે, જેની અંદર ખાસ કરીને મોટાભાગના વિસ્તારો એવા હશે કે જ્યાં 42-43 ડિગ્રી સુધીનું તાપમાન હશે અને અમુક વિસ્તારની અંદર 44થી લઈને 45 ડિગ્રી સુધીના તાપમાન જોવા મળે તેવી શક્યતાઓ છે। तो गुजरात में राजकीय बवंडर जोवा मळी रह्युं छे। क्षत्रिय समाज चारेकोर विरोध करी रह्यो छे। क्षत्रिय समाज में परसोत्तम रूपालाना निवेदन बाद चारेकोर विरोध जोवा मळी रह्यो छे। आजे अमरेली, तापी, वालोड अने बनासकांठाना दियोदर, भाभर तेवा अनेक स्थळो छे के ज्यां क्षत्रिय समाजे आवेदनपत्रो आप्या, विरोध कर्यो। गीरना घाटवड, अरवल्लीना मालपुर अने दाहोदमां पण आवेदनपत्र आपीने क्षत्रिय समाजे पोतानो रोष व्यक्त कर्यो। अलग अलग दृश्यों तमे जे जोई रह्या छो टीवी स्क्रीन पर ए अलग अलग स्थलों पर आना सिवाय पण राज्यना अनेक गामोथी लईने शहर सुधी आ ज प्रकारनी परिस्थिति छे। रूपाला सामे विरोधनुं बवंडर चाली रह्युं छे। तो विवाद समी नहीं रह्यो ने बीजी बाजू नेताओं जे छे ते रूपालाने लईने असमंजसनी स्थितिमां छे, कारण के क्षत्रिय नेताओनी वात अलग छे ने भारतीय जनता पार्टीना नेताओनी पण वात अलग छे। रूपाला आज दिल्हीनी डेली हाथ दईने आव्या छे अने बीजी बाजू अमदावाद आवता तेओ एरपोर्ट पर आव्या हता। तेमने स्वागत माटे केटलाक नेताओ हाजर हता, परंतु त्यारबाद गांधीनगर गया ने गांधीनगरमां गृह राज्यमंत्री हर्ष संघवी तेमने मळवा माटे पहोंची गया हता। रत्नाकरजी पण एमनी साथे हता अने निवासस्थाने रूपालाना निवासस्थाने लगभग 20 થી 25 मिनिट सुधी आ बैठक चाली અને બેઠક બાદ કોઈએ પણ બોલવાનો ઇનકાર કરી દીધો। રાજકોટ પ્રચાર ચાલુ છે, બંધ જ નથી થયો। 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 રૂપાલા કહી રહ્યા છે કે પ્રચાર ચાલુ છે, બંધ થયો નથી। બીજી બાજુ એમનો આત્મવિશ્વાસ, એમના ચહેરાના એક્સપ્રેશન એ ઘણું બધું કહી રહ્યા છે, પરંતુ બીજી બાજુ ગુજરાતમાં ચારેકોર વિરોધ ચાલી રહ્યો છે અને ક્ષત્રિય સમાજ આકરા પાણીએ છે। પૂર્વ મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલાના નિવાસસ્થાને પણ એક બેઠક મળી। આ બેઠકમાં આગેવાનો દ્વારા જે સૂચના આપવામાં આવી છે તેનું પરિણામ જો નહીં આવે તો આગળની રણનીતિ કરીશું તૈયાર, એવું શંકરસિંહ વાઘેલાએ કહ્યું છે। જે પરિસ્થિતિ પેદા થશે તેની જવાબદારી ભારતીય जनता पार्टीनी रहेशे। भाजपना आगेवानो अंदरथी दुखी छे, तेओ बोली नथी शकता। आगेवानो मळवा माटे आव्या छे तेवुं शंकरसिंह वाघेलाए कह्युं अने एमणे एम पण कह्युं के हवे भाजपे नक्की करवानुं छे के तेमणे आगळ शुं करवानुं छे। 24 કલાકમાં દિલ્હી સુધી વાત પહોંચાડવાની કોશિશ કરીશું। એ ફેરફાર નહીં થાય તો બાકીના દિવસોમાં જે કંઈ સાથે આગેવાનો મળીને પ્લાનિંગ કરીએ, જે કોઈ સ્થિતિ પેદા થશે સારી કે ખોટી, ટોટલ જવાબદારી બીજેપીની અને સરકારની રહેશે। ક્રેડિટ મળશે તો એમને મળશે, ડિસક્રેડિટ મળશે તો પણ એને મળશે। અને એક મુલાકાત જેના પર આખા ગુજરાતની નજર હતી એ મુલાકાત હતી રૂપાલાની દિલ્હીની, કારણ કે દિલ્હીમાં આજે ગમે તે થઈ શકે તેવી શક્યતાઓ વ્યક્ત થઈ રહી હતી। પરંતુ રૂપાલા જ્યારે દિલ્હીથી જઈને પાછા આવ્યા, એરપોર્ટ પર આવ્યા અને તેમણે મીડિયા સમક્ષ વાત કરી। એમણે પણ કહ્યું કે ક્ષત્રિય સમાજના
તમામ લોકો મારી સાથે છે, એમનું પણ સમર્થન મને મળી રહ્યું છે. આ ઉપરાંત 18 વર્ણ મારી સાથે છે. ક્ષત્રિય સમાજના કેટલાક આગેવાનોએ મારી સાથે બેઠક પણ કરી છે અને ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાનોને પણ હું વિનંતી કરું છું કે આ વાતને હવે અહીં જ પૂરી કરવી જોઈએ. કેબિનેટની બેઠક હતી એટલા માટે હું દિલ્હી ગયો હતો. અમારા આગેવાનો આ વિષયને ચલાવી રહ્યા છે. આગેવાનો સાથે પણ મારી વાતચીત થઈ ગઈ છે. હું ટિપ્પણી ન કરું તો જ સારું રહેશે. પરંતુ રૂપાલાનું આ નિવેદન ઘણું બધું કહી રહ્યું છે. હું કેબિનેટની મિટિંગમાં ગયો તો કેબિનેટ અંગેની વિગતો કેબિનેટના અમારા બ્રીફિંગ કરવાના નિયમો પ્રમાણે થતી હોય છે. અમારા સમર્થનમાં તમામ સમાજ છે જ. એમાં આપણે આવું કોઈ ક્ષત્રિય સમાજના ઘણા બધા આગેવાનોએ મારી સાથે સમર્થન જાહેર પણ કરેલું છે. મેં એમના નામે પણ બોલતો હતો ને અત્યારે પણ બોલી શકું, પણ એમ કરીને આ વિવાદની અંદર એને આગ હોમવાનું કામ કરવાનો મારો કોઈ આશય નથી. મેં કહ્યું ને એમ કે મેં પહેલી વખત મારા વિચારો વ્યક્ત કરી દીધા, મીડિયા સામે પણ કરી દીધા, સમાજની વચ્ચે પણ કરી દીધા. એટલે મારી દૃષ્ટિએ હવે એમાં હું વધારાની કોઈ વિષયને જોડવાના મતનો નથી. રૂપાલા મથી રહ્યા છે, ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ મથી રહી છે, પરંતુ ક્ષત્રિયો છે જે માનવા માટે તૈયાર નથી. ક્ષમા વિરશ્ય ભૂષણમની વાતો થઈ રહી છે, પરંતુ આ રાજપૂતો છે જે રૂપાલાને માફ કરવાના મૂડમાં નથી. પરંતુ બીજી બાજુ પાટીદાર સમાજના નેતાઓ પણ ક્યાંક આ મામલે સામે આવ્યા છે. એક એવો વર્ગ છે જે સીધી રીતે પાટીદારોનો વર્ગ એવો છે જે રૂપાલાના સમર્થનમાં છે, પરંતુ કેટલાક આંદોલનકારી નેતાઓ પણ છે જે સીધી રીતે એવું કહી રહ્યા છે કે જ્યારે અમે માર ખાતા હતા, જ્યારે અમને ગોળીઓ પડતી હતી, ત્યારે રૂપાલા ક્યાં હતા. તેમને એકવાર નહીં પણ બે વાર તેમને માફી માગી લીધી છે ક્ષત્રિય સમાજની, અને એકવાર તેમને મીડિયા દ્વારા માફી માગી છે, એકવાર ક્ષત્રિયોના આયોજનના સ્ટેજ ઉપર તેમને માફી માગી છે. એ બદલ અમે એવું વિચારીએ છીએ કે ક્યાંક ને ક્યાંક ક્ષત્રિય સમાજને, અમારા સમાજના આગેવાનને એક માફી આપવી જોઈએ. વિવાદમાં પણ રાજકારણ દેખાઈ રહ્યું છે જે પરસોત્તમભાઈ રૂપાલાના વિરોધમાં. એ વિશે એસપીજી ગ્રુપ અમારા સમાજના આગેવાનની તરફેણમાં આવ્યું છે અને અમારા સમાજની પડખે હરહંમેશ ઊભું રહ્યું છે. આટલો મોટો પાટીદાર સમાજ છે પણ પુરુષોત્તમ રૂપાલાને એનો સપોર્ટ નથી અત્યારે. કેમ કે જ્યારે 2015માં પાટીદારોનું આંદોલન થયું ત્યારે બધાને એવી અપેક્ષા હતી. આજે એટલે સમાજને એ પણ યાદ આવે છે, એટલે આજે સમાજ એમની સાથે નથી. તો જ્યારે વધારે પડતો વર્ગ નારાજ હોય તો પાર્ટીએ પણ આ તો વિચારણા કરવી જોઈએ, અથવા પાર્ટી પાસે ઘણું નેતૃત્વ છે, બીજાને પણ ચાન્સ મળે ને બે કામ થાય તો એવું કંઈક સમાધાન નીકળે એવી વ્યક્તિગત મારી ઈચ્છા છે. રૂપાલા જેવા વિદ્વાન માણસે જ્યારે આવી ટિપ્પણી કરી હોય અને ભૂલથી કઈ ટિપ્પણી થઈ ગઈ હોય, સ્લીપ ઓફ ટંગ થઈ હોય, ત્યારે એમને માફી પણ માગી લીધી છે. 2 વાર માફી પણ માગી છે કે કદાચ મારા નિવેદનથી ક્ષત્રિય સમાજને લોકોને કંઈ દુઃખ થયું હોય, મા બેન દીકરીઓને દુઃખ થયું હોય તો હું માફી માગું છું. એટલે હું ચોક્કસપણે કહું છું કે જે માફી માગે એને વીર કહેવાય. એટલે રૂપાલા સાહેબ વીર છે, પરંતુ જે માફી આપે એને શૂરવીર કહેવાય, અને ક્ષત્રિય સમાજ શૂરવીર છે, એમને માફી આપવી જોઈએ રૂપાલા સાહેબને, અને આ ઇસ્યુને અહીંયા પૂરો કરવો જોઈએ. રાજહટ અને સમાજહટની વાતો વચ્ચે હવે રૂપાલા મામલે જે થવાનું હતું એ જ થઈ રહ્યું છે, કારણ કે જેની આશંકા આપણે સૌ વ્યક્ત કરતા હતા કે આ રોષનો જે જે આક્રોશ છે તે ક્યાંક કોર્ટ કચેરી અને પોલીસ ફરિયાદ સુધી ન પહોંચે, પરંતુ એ જ થઈ રહ્યું છે કે રૂપાલા સામે હર્ષદસિંહ ઝાલાએ ગોંડલની કોર્ટમાં બદનક્ષીની ફરિયાદ કરી છે. સત્તાની લાલસામાં રૂખી સમાજમાં મત મેળવ્યા, ક્ષત્રિય સમાજને નીચો બતાવવા માટે રાજા રજવાડાઓને હલકા ચિતરીને હીન કક્ષાનો વાણીવિલાસ કરતા ક્ષત્રિય સમાજને ઠેસ પહોંચાડી છે તેવો ઉલ્લેખ આ ફરિયાદમાં કરાયો છે, અને આખરે રૂપાલા સામે હવે કોર્ટમાં ફરિયાદ થઈ ચૂકી છે. આજરોજ ગોંડલ મહેરબાન કોર્ટમાં મેં પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા વિરુદ્ધ 499 અને 500 મુજબની ફરિયાદ આપેલ છે કે પરસોત્તમભાઈ રૂપાલા દ્વારા જે રાજકોટમાં રાજા મહારાજાઓ અને અમારા ક્ષત્રિય સમાજ છે જે એમને કપાટ કરેલો છે, જેનાથી અમારી ભાવના આહત થઈ હોય, તેના વિરુદ્ધમાં મેં નામદાર કોર્ટમાં દાખલ કરેલ છે. અમારું નિવેદન લેવામાં આવ્યું છે અને અમારા સાક્ષીઓને પણ નિવેદન દેવામાં આવ્યા છે. આવતી 23/4 અમે પુરાવા રજૂ કરશું. અને ગરમાગરમ રાજનીતિ છે, કોઈને દોડવા માટે ઢાળ મળ્યો છે તો કોઈના માટે આ મોકળું મેદાન છે, પરંતુ આ બધાની વચ્ચે પુરુષોત્તમ રૂપાલાને લઈને સમર્થન અને વિરોધમાં કેટલાક સમાજો પણ હવે સામસામે આવી ગયા છે. ક્ષત્રિય સમાજ કરી રહ્યો છે પુરુષોત્તમ રૂપાલાનો વિરોધ, અને પાટીદાર સમાજના કેટલાક લોકો સીધી રીતે તેમના સમર્થનમાં આવી ગયા છે. રૂપાલાના સમર્થનમાં પાટીદાર સમાજ બેઠક પણ કરી રહ્યો છે. શેરીએ શેરીએ બેઠકથી લઈને પોતાના સમાજના લોકોને મનાવવાની વાતો થઈ રહી છે. આ બંને દ્રશ્યો તમે જે ટીવી સ્ક્રીન પર જોઈ રહ્યા છો તેમાં ક્યાંક
પાટીદાર સમાજ રૂપાલા માટે મેદાનમાં છે। સામાજિક સ્તરે તેઓ સોશિયલ મીડિયાનો સહારો લઈને પોતાની વાત રાખી રહ્યા છે। બીજી બાજુ રૂપાલાનો ચારેકોર વિરોધ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ સૌથી પ્રબળ અને મજબૂત તસવીર જો હોય તો એ વિરોધવાળી તસવીર છે। અને આ રૂપાલા છે જેમને એક પછી એક અલ્ટિમેટમ મળી રહ્યા છે। રાજકોટમાં ક્ષત્રિય સમાજના આગેવાને જેપી જાડેજાએ સરકારને એક ચીમકી આપી દીધી છે। રૂપાલાને હટાવો, રૂપાલાના મામલે તમે ત્વરિત નિર્ણય લો। ક્ષત્રિય સમાજ આંદોલન માટે રોડ પર ઉતરે પહેલા તમે કોઈ જ ઠોસ પગલાં લો, કારણ કે ઠેર ઠેર રસ્તા રોકીને અમે આંદોલન કરવાના છીએ તેવું જેપી જાડેજાએ કહી દીધું છે। હવે પછી કોઈ મીટિંગનો અવકાશ નથી। અમારી એક જ માંગ છે કે પુરુષોત્તમભાઈ રૂપાલાની ટિકિટ રદ કરો, અને અમારે જો આમ નહીં થાય તો અમારે ભાજપના અગ્રણીઓને જણાવવાનું કે હવે પછીની જે કાંઈ પરિસ્થિતિ ઉદ્ભવશે એની જવાબદારી જે આપની ચાલુ સરકાર છે તેમની રહેશે। અમારે ના છૂટકે રોડ ઉપર આવવું પડશે। અને આ ચૂંટણીની મોસમ છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં શું કરવું તેને લઈને અસમંજસ છે અને ક્ષત્રિય સમાજ નારાજ છે। એક બાજુ પાટીદાર સમાજને પણ સાચવવાનો છે। આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ વચ્ચે રાજકોટમાં ક્ષત્રિય સમાજના ભવનમાં ધરણા પ્રદર્શન ચાલી રહ્યા છે। પદ્મિનીબા વાળા જે છે તેઓ આકરા અંદાજમાં પોતાની વાત રાખતા હતા, તેઓ આજે ધરણા કરી રહ્યા છે। ક્ષત્રિય સમાજમાં પરસોત્તમ રૂપાલા વિરુદ્ધ રોષ જે છે તે પ્રતિદિન વધી રહ્યો છે, ત્યારે આજે પણ ક્ષત્રિય સમાજની મહિલાઓ જે છે તે ધરણા પર બેઠી છે અને મહિલાઓ અંજણનો જે છે તે ત્યાગ કર્યો છે। પદ્મિનીબા વાળા આપણી સાથે છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। પદ્મિનીબા, શું કહેશો? આજે પણ ધરણા યથાવત છે અને આજના કાર્યક્રમો શું રહેશે? અમારો વિરોધ તો યથાવત જ રહેશે। જ્યાં સુધી રૂપાલાભાઈની ટિકિટ રદ નહીં થાય ત્યાં સુધી હું અન્ન નહીં લઉં, અને જરૂર પડશે ને તો જોહર ઉપર પણ ઉતરીશ। કે ઇતિહાસ છે અમારો કે ક્ષત્રાણી વટે ચડે ને તો કાં મરે અને કાં મારે। એટલે અમારા જે પ્રોગ્રામ એ જ રહેશે કે સાંજે અમે આજે ઘરે ઘરે જઈ અને રૂપાલાભાઈની જે પોસ્ટરો છે એ બધે લગાડવાના છીએ કે રૂપાલાભાઈને વોટ નહીં, અને બીજા સમાજના બહેનો પણ અમારી સાથે જોડાશે। એ જ અમારો પ્રોગ્રામ છે। પાટીદાર સમાજ જે છે તે પણ હવે પરસોત્તમ રૂપાલા જે છે તેમના સમર્થનમાં આવી રહ્યો છે અને તેવું કહી રહ્યો છે કે 3 વાર માફી માંગી છતાં ક્ષત્રિયો માફ નથી કરી રહ્યા। શું કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? જી, પાટીદાર સમાજ કોઈ સામે નથી આવતો। મને તો ઉલટાના એવા ફોન આવે છે કે બેન, અમને તો આપને અમે ઓળખીએ જ છીએ, અને અમારો પાટીદાર સમાજ જો આપને કોઈ ભરમાવે તો આપ ભરમાવતા નહીં, નહીતર છે ને અત્યારે એવું કરી નાખશે કે બે બેને સામે લઈ આવશે। પણ ના, પાટીદાર સમાજ કોઈ દિવસ એ અમારી સામે આવશે નહીં ને આવ્યોય નથી, બરાબર। પટેલ સમાજ તો અમારા ફેવરમાં જ છે। એટલે સમાજ ફેવરમાં હોવાનો પદ્મિનીબા વાળા દાવો કરી રહ્યા છે, પરંતુ બીજી બાજુ પરિસ્થિતિ એવી છે કે તેઓ જોહર કરવાની પણ ચીમકી ઉચ્ચારી રહ્યા છે। ક્ષત્રિય સમાજની ક્ષત્રાણીઓ એક પછી એક આ મામલે આકરા અંદાજમાં જોવા મળી રહ્યા છે, કારણ કે ગાંધીનગરમાં પણ ક્ષત્રાણીઓ અખંડ નવચંડી યજ્ઞ કરવા માટેની પણ તૈયારીઓ કરી રહી છે। અને કરણી સેનાના મહિલા અધ્યક્ષ છે ગીતાબા, જેમણે આ જાહેરાત કરી છે। એમણે કહ્યું છે કે રૂપાલાના સમર્થનમાં અનેક આગેવાનોએ જય માતાજી, સમાજ પર રોષ નહીં કે વ્યક્તિગત રોષ આ પ્રકારની વાત કરી છે, પરંતુ અમે હવે એમને સદબુદ્ધિ આપે ભારતીય જનતા પાર્ટીને, એના માટે અખંડ નવચંડી યજ્ઞ કરવાના છીએ। સમાજના વિરોધ નથી કરતા અમે। રૂપાલાનો પણ વિરોધ નથી અમને, પણ રૂપાલાએ જે સેન્ટન્સ બોલ્યું છે એ જો ના બોલ્યા હોત તો અમને રૂપાલા કોણ એ પણ નહોતી ખબર। આજે રૂપાલા જે સેન્ટન્સ બોલ્યા એનાથી તો અમને ખબર પડી। અમે એવા રાજકીય કોઈ પોલિટિક્સમાં પડતા પણ નથી, તો અમને ખબર પણ નહોતી। તો જો રૂપાલા સાહેબે સીટ બચાવી હોય તો પછી આ સેન્ટન્સ બોલવાની જરૂર નહોતી। એવી પરિસ્થિતિમાં મુકાઈ ગયા છે રૂપાલા કે તેઓ એવું પણ નથી કહી શકતા કે મારાથી કદાચ ભૂલ થઈ ગઈ હોય, સ્લીપ ઓફ ટંગ હોય, પરંતુ એમણે બોલેલું આ નિવેદન છે જે એમને રાત્રે ઊંઘવા પણ નહીં દેતું હોય, કારણ કે આ એ નિવેદન છે જેણે ભારતીય જનતા પાર્ટીના શીર્ષસ્થ નેતૃત્વની પણ ઊંઘ ખરાબ કરી દીધી છે। અને આજ માટે હવે રૂપાલાના સમર્થનમાં પણ એક મોટો વર્ગ આવી રહ્યો છે, જેમાં મહંત નરેન્દ્રનાથ બાપુનું પણ નામ સામે આવ્યું છે। ક્ષત્રિય સમાજ રૂપાલાને માફ કરી દે તેવી વાત નરેન્દ્રનાથ બાપુએ કરી છે। ક્ષત્રિયોએ મોટું મન રાખવાની જરૂર છે તેવી પણ નરેન્દ્રનાથ બાપુએ વાત કરી છે। જો અમારે 4-5 દિવસ પહેલા એક દરેક સમાજની મીટિંગ, દરેક સમાજના અગ્રણીઓ મીટિંગમાં સામેલ હતા,
અમારો ટાર્ગેટ 200 થી 250ની સંખ્યામાં, પણ એ મોદી સાહેબ જે અત્યારે રાષ્ટ્રીય હિતના કામ કરી રહ્યા છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના સમર્થનમાં અમે જે મિટિંગ કરી હતી એમાં 600 જણાની સંખ્યામાં દરેક સમાજમાંથી બધા અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત હતા અને અમે લોકોએ એવું એક નક્કી કર્યું છે કે ભાઈ આ વિસ્તારમાં, આ મોટો વિસ્તાર છે, વિકસતો વિસ્તાર છે અને આપણે ઉમેદવારના સમર્થનમાં 10,000ની સંખ્યામાં અમે મિટિંગ કરીએ. કોઈના માટે મજા છે તો કોઈના માટે આ મોજનો વિષય છે, કોઈના માટે સજા છે, કારણ કે સજા રૂપાલા માટે માંગ થઈ રહી છે. બીજી બાજુ કોંગ્રેસના એ નેતાઓ છે કે જે સીધી રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીને નિશાને લઈ રહ્યા છે, જે પાટીદાર નેતાઓ છે તેવું કહી રહ્યા છે કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટી વર્ગ વિગ્રહ કરાવવા માટેના આ કાવતરા કરી રહી છે. ક્ષત્રિય સમાજ આંદોલન કરી રહ્યો છે. પ્રતાપ દુધાતે આ વાત કરી છે, પૂર્વ ધારાસભ્ય છે તેઓ, અને તેમણે કહ્યું છે કે તેમણે આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ સમાજમાં ઊભી કરી છે જેનાથી બે સમાજ વચ્ચે વર્ગ વિગ્રહ પેદા થાય. આજે છેલ્લા કેટલાય દિવસથી ક્ષત્રિય સમાજ આંદોલન કરી રહ્યું છે અને એની વાત જે સમાજ વચ્ચે મૂકી રહ્યા છે, ત્યારે એક પણ ક્ષત્રિયના દીકરાએ પટેલ સમાજ બારામાં વાત નથી કરી. ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં માનનારા અમુક ભક્તો પટેલ સમાજના નામે જે પોસ્ટ મૂકે છે એ સમાજના નામે પોસ્ટ મૂકવાની બંધ કરે. તમને જો રૂપાલાજી પ્રત્યે એટલો જ પ્રેમ હોય તો તમે એને ભાજપને સહકાર આપો, સરકારમાં તમે સાથ સહકાર આપો, પણ બે સમાજ વચ્ચે વર્ગ વિગ્રહ ન થાય એની આપ તકેદારી રાખો. અને બીજી બાજુ પોરબંદરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર લલિત વસોયા પણ મેદાનમાં છે. તેમણે એક વિડીયો વાયરલ કરીને વિનંતી કરી છે સમાજના લોકોને. એમણે કહી દીધું છે કે રાજકીય લોકોએ અંગત ફાયદા માટે બે સમાજોને લડાવ્યા છે. ક્ષત્રિય સમાજ અને પાટીદાર સમાજની સામે લડે તે પ્રકારની પરિસ્થિતિ ઊભી કરી છે. પરસોત્તમ રૂપાલાની સામે લડાઈ કરી રહ્યા છે ક્ષત્રિય સમાજના લોકો, અને બીજી બાજુ ભાજપનો વ્યક્તિગત લડાઈએ આ બે કોમને સામે લાવીને મૂકી દીધી છે. સૌરાષ્ટ્રની અંદર રાજકીય માણસો પોતાના અંગત સ્વાર્થ માટે બે સમાજોને લડાઈવા કરતા હતા. આખાએ સૌરાષ્ટ્ર, આખાએ ગુજરાતની અંદર ક્ષત્રિય વર્સિસ પાટીદારની લડાઈ વર્ષો સુધી ચાલી. બંને સમાજના આગેવાનોના પ્રયત્નથી આજે સૌરાષ્ટ્રની અંદર ભાઈચારાનું વાતાવરણ છે. ત્યારે પરસોત્તમ રૂપાલાજી એ જે વાણી વિલાસ કર્યો અને એને કારણે સમગ્ર ગુજરાતનો ક્ષત્રિય સમાજ પાટીદાર સમાજની સામે નહીં પરંતુ પરસોત્તમ રૂપાલાની સામે લડાઈ કરી રહ્યો છે. તો રૂપાલા જે બોલ્યા તે ભાજપ અત્યારે ખલબલી ગયું છે, કારણ કે નેતાઓ એને મનાવવાની કોશિશમાં છે. એક આખો સમાજ એમનાથી નારાજ છે. બીજી બાજુ એક એવા મહિલા નેતા જેઓ પોતે બોલ્યા પોતાના જ સમાજ માટે મોરબીમાં કાજલ હિન્દુસ્તાનીનો એ મુદ્દો, અને જેના કારણે હવે ફરીથી રાજકારણ ગરમાયું છે, કારણ કે 9મી એપ્રિલે મોરબીમાં એક પાટીદાર મહાસંમેલન મળવાનું છે. કાજલ હિન્દુસ્તાની સામે લડાઈ માટે આ મહાસંમેલનનું આયોજન પાટીદારો દ્વારા જ કરવામાં આવ્યું છે. તો લોકસભાની ચૂંટણી છે અને ભરૂચમાં લોકસભાના ઉમેદવાર ભારતીય જનતા પાર્ટીના મનસુખ વસાવાએ સીધી રીતે ડેડિયાપાડામાં ચૂંટણી પ્રચાર કરતા આમ આદમી પાર્ટી પર પ્રહાર કર્યો છે અને સાથે સાથે ચૈતર વસાવાને નિશાને લીધા છે. તેમણે પણ કહ્યું છે કે આપવાળા મારા પોસ્ટરો લગાવે છે, આપવાળા મારા પોસ્ટરોને ફાડે પણ છે, પોસ્ટર ફાડવાવાળાઓના કપડાં ફાટી જવાના છે. આ લોકો પોસ્ટરો જ ફાડી શકે, બીજું કંઈ જ ન કરી શકે. તે પ્રકારે મનસુખ વસાવાએ સીધી રીતે આમ આદમી પાર્ટીને નિશાને લીધી અને સાથે સાથે આમ આદમી પાર્ટીના સમર્થિત સરપંચોને પણ આડે હાથ લીધા. રાત્રે પોસ્ટરો મારા નીલભાઈ મહેનત કરીને રાત્રે પોસ્ટર લગાડે એમની ટીમ સાથે. નાલાયક લોકો દિવસે સવારનો વહેલી સવારે એ ફાડી નાખે છે, પણ એની ચિંતા નહીં કરો. એમના બધાના કપડા ફાડી જવાના છે. એમના બધાના કપડા મારે બીજું બોલવું દોસ્તો પણ નથી બોલાયું. એ સમય આવશે ત્યારે બધું ફાટી જવાનું એમને. અરે સામે ભીડ હોય ને જ્યારે લોકો તાળીઓ પાડતા હોય ત્યારે નેતાઓના શબ્દો પણ તમે સાંભળી જ શકો છો કેવા પ્રકારે મનસુખ વસાવા પોતાના અંદાજમાં વિરોધીઓ પર વાર કરતા હતા. પરંતુ બીજી બાજુ વલસાડ લોકસભાની બેઠક છે કે જેમાં એવું કહેવાય છે કે વલસાડ જે જીતે તે દિલ્હી જીતે, અને આ પ્રકારની પરિસ્થિતિ વચ્ચે વલસાડ લોકસભાના બેઠક પર બંને પાર્ટીઓ પોતાના ઉમેદવારો પ્રચાર કરી રહ્યા છે.
અહીંયા વિકાસના મુદ્દે લોકસભાની ચૂંટણી લડવા માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવાર જે છે તે મેદાને છે અને કોંગ્રેસના ઉમેદવાર અનંત પટેલ તેમજ ભારતીય જનતા પાર્ટીના ધારાસભ્ય જીતુ ચૌધરીએ એકબીજા પર વાકપ્રહારો કર્યા. બીજેપીના સિમ્બોલિક વોટર્સ અત્યારે ત્રસ્ત છે. જેમ કે કાંઠા વિસ્તારમાં સંરક્ષણ દિવાલ, પ્રોટેક્શન વોલની માંગણી ઉઠી હતી. પ્રોટેક્શન વોલ માટે સામાન પણ નખાયો દાંતી કકવાડી બાજુ, પરંતુ કામ થયું નથી. ઉમરગામ વિસ્તારની વાત કરીએ તો ત્યાં જેટીનો પ્રશ્ન છે, માછીમારીનો પ્રશ્ન છે. ઔદ્યોગિક વિસ્તારના લોકો જેઓ સ્થાનિક રોજગારી માટે તડપી રહ્યા છે, સ્થાનિક રોજગારી મળતી નથી. 12 કલાક કામ કરે છતાં પણ માત્ર 8 કલાકનું એમને પગાર મળે છે. આવા ઘણા બધા મુદ્દાઓ સ્પર્શે છે અને એ મુદ્દાઓ સાથે બીજેપીના સિમ્બોલિક જે પણ વોટર્સ છે તે અમારી સાથે જોડાશે. કાંઠા વિસ્તારના ગામડાઓ એવા છે કે એક ગામમાંથી કદાચ કપરાડા વિસ્તારમાં નોટામાં 25 વોટ નાખ્યા પણ ત્યાં કોંગ્રેસમાં 4 વોટ અને 5 વોટ જ નીકળે. ઘણા એવા ગામો કે 10 થી 12 વોટ જ નીકળે છે કોંગ્રેસમાં. એવા દિવસો પણ મેં જોયેલા છે. એટલે આ કોંગ્રેસના જે હાલના ઉમેદવાર છે એને ખબર નથી કે કાંઠા વિસ્તાર અને એ જે ભાજપનો કમિટેડ જે વિસ્તાર છે, જે કમિટેડ વિસ્તારમાં આમ કહી શકાય કે જેટલો વકરો એટલો નફો. ત્યાં જે પણ મતદાર નીકળે એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટીને વોટ આપે છે. મતદારોને રીઝવવા માટે બંને પાર્ટીના નેતાઓ મેદાનમાં છે, પરંતુ બીજી બાજુ કોંગ્રેસ છે જે શિક્ષકોને ચૂંટણીની કામગીરી સોંપવા મુદ્દે સીધી રીતે પ્રહાર કરી રહી છે. કોંગ્રેસના પ્રવક્તા હેમાંગ રાવલે ભારતીય જનતા પાર્ટી પર પ્રહાર કર્યા. કરાર આધારિત શિક્ષકોને કામગીરી સોંપાઈ રહી છે. 11 માસનો કરાર પૂરો થયા બાદ પણ કામગીરી સોંપવામાં આવી છે. ધોરણ 8 ભણાવતા શિક્ષકોને ધોરણ 10ના પેપર તપાસવાનો આદેશ અપાય છે. અંગ્રેજી માધ્યમના શિક્ષકોને ગુજરાતી માધ્યમના પેપર ચેક કરવા માટે કહેવામાં આવે છે અને ગુજરાતના 15 લાખ વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે સીધી રીતે ચેડા થઈ રહ્યા છે. આ 15 લાખથી જે વધારે વિદ્યાર્થીઓ બોર્ડની પરીક્ષામાં બેઠા છે તેમના પેપર તપાસવાની કામગીરી અત્યારે ચાલી રહી છે. જે પણ અત્યારે સેન્ટરો છે એના સેન્ટરો જે પેપર તપાસવાના છે એમાંથી આધારભૂત સૂત્રોએ માહિતી આપેલી છે કે ધોરણ 10ના જે પેપર છે એસએસસીના પેપર એ પ્રાઇમરીના શિક્ષકો, ધોરણ 8ના શિક્ષકો ઘણા ખરી જગ્યાએ એમના પેપરો તપાસી રહ્યા છે. આ 15 લાખ વિદ્યાર્થીઓ જે ગુજરાતના છે એમના ભવિષ્ય સાથે ને એમના પરિણામ સાથે એક પ્રકારના ચેડા થઈ રહ્યા હોય. કોંગ્રેસના પ્રવક્તાઓ એમની માનસિકતા ગુમાવી દીધી છે. સતત નેગેટિવ વાત કરવાની, સતત ઇટાલીના ચશ્માથી જોવાનું. જે લોકો ગુજરાતના શિક્ષણ વ્યવસ્થા ઉપર વાત કરી રહ્યા છે, મારે કોંગ્રેસને પૂછવું છે કે આઝાદીના આટલા વર્ષ પછી નવી શિક્ષણ નીતિ લાવવાનું કામ 65 વર્ષ પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીના ભાગે આવ્યું છે. ગુજરાતના શાળાના વર્ગોની બાબત હોય કે શિક્ષકોની ભરતીની બાબત હોય, પાછલા વર્ષોમાં અભૂતપૂર્વ કામગીરી થઈ છે. આ મુદ્દો બહુ જ ગંભીર છે, પરંતુ આમાં રાજનીતિ થાય છે એ પણ કમનસીબ છે. પરંતુ આગળ જો વાત કરીએ તો ગેનીબેન ઠાકોર છે બનાસકાંઠાના કોંગ્રેસના ઉમેદવાર. તેમણે વોટિંગમાં બોગસ વોટિંગને લઈને પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગેનીબેને કહ્યું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રેરિત અધિકારીઓ ફરજમાં મોકલાય છે અને તેઓ ટેસ્ટિંગ વખતે વોટ ડિલીટ કરતા નથી. કે જેટાને 5 વાગે 5:30 વાગે મતદાનના દાડે જે ટેસ્ટ કરવા માટેના વોટ એ લાગે ને એ ટાઈમે આપણો એજન્ટ હાજર હોતો નથી અને ભાજપનો પટ્ટો પહેરવાનો બાકી હોય છે એવા અધિકારીઓ મેળે કે ભાઈ આ ચિત્રોડા ગામ એ આખું કોંગ્રેસનું છે, તો આમાં ભાજપનો દેવ માનવા વાળો અધિકારી હોય એને મેળો. એટલે એ અધિકારી આપણો એજન્ટ ના હોય એ પહેલા ટેસ્ટ કરવા માટે વોટ નાખી દે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી રાજ્યની સૌથી મોટી યુનિવર્સિટી છે, પરંતુ છબરડાઓમાં પણ એનું નામ સૌથી આગળ રહે છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી ગંભીર બેદરકારી સામે આવી છે. બીએસસીની પરીક્ષામાં ગુજરાત યુનિવર્સિટીનો એક સૌથી મોટો છબરડો સામે આવ્યો છે કે આવતીકાલનું પેપર હતું જે વિદ્યાર્થીઓને આજે જ આપી દીધું. બીએસસીમાં સેમેસ્ટર 6ની પરીક્ષા ચાલી રહી છે. વિષય કોડમાં ભૂલને કારણે સમગ્ર પેપર બદલાઈ ગયું.